Ya Rabbi Mustafa Ali maqasidana Firman Maula ya salli wa sallim iman abada ada habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaha ya wasi'al karami maula sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim alladhi turja syafa'atuhu likulli ahwalimu al karami huwa الذي ترجى شفاعته في كل أمرها لمفتحين مولاي صل دائما على حبيبك خير كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شعب القدر الجيلاني وإلى حضرة أبو حسن الشاذلي وإلى حضرة شيخ بهاء النقش الغندي وأزواجهم وذريتهم وفرعهم ومشايخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا جميع مشايخنا وأزواجهم وذريتهم وفروعهم ومشايخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى كل نية ما نوى سلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita akan diskusi bahsul masail. Saya pindah tempat karena sinyalnya kurang bagus. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Ini saya jawab secara bertahap. Pertanyaan ini tidak saya sebutkan dari siapa namanya, tapi langsung saya utarakan isi pertanyaan tersebut dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaan kenapa orang-orang atau kenapa di negara-negara kafir, negara-negara muslim, yang di sana banyak komunitas orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak melakukan sholat, tapi hidupnya lebih makmur, hidupnya lebih damai, hidupnya lebih kaya, hidupnya lebih maju, hidupnya lebih modern. Padahal mereka ini kafir. Kalau kafir berarti mereka tidak sholat. Kemudian, dan kenapa orang-orang yang cenderung sholat, yang soleh, yang sholat, rata-rata tidak kaya, dan tidak kaya. Itu pertanyaan yang mendasar dan logis sekali, karena di mana-mana kita bisa melihat fenomena tersebut. Baik, saya jawab dengan salah satu hadisnya Rasulullah yang berbunyi, ad-dunya sijnul mukmin wal jannatul kafir. Ad-dunya utawi dunya iku sijnun dadi penjara lil mukminin kedue wong kang mukmin. Dunia ini bagai penjara bagi orang mukmin. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin. Wal jannatu lil kafir. Dan dunia ini bagaikan surga bagi orang kafir. Saya ulangi, dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin, dan dunia ini bagaikan surga bagi orang kafir. Baik. Dari sini sudah bisa diambil pandangan, tidak semua orang-orang yang sholat itu memang tidak semuanya orang kaya. Tidak semua orang yang sholat itu orang kaya. Karena sholat itu tidak membuat orang kaya. Saya ulangi, sholat itu tidak membuat orang mukmin, orang muslim kaya. Saya ulangi, sholat itu tidak membuat menjadi kaya.
kalau orang yang sholat itu sudah dijamin akan bahagia. Orang yang sholat tidak tentu kaya, tapi Allah menjamin orang yang sholat pasti bahagia. Orang kaya, kata-kata kaya, ya, kalimat atau kata kaya itu cenderung yang sifatnya material, yang sifatnya duniawi, yaitu kaya berupa banyaknya uang, kaya banyaknya finansial, kaya banyaknya harta kekayaan, kaya dengan banyaknya tabungan deposito emas, intan, berlian. Kaya itu cenderung yang sifatnya material, materi. Sedangkan bahagia itu sifatnya rohani. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa sholatnya khusyuk, sholatnya ikhlas, sholatnya istiqomah, biasanya Allah memberikan kebahagiaan. Allah memberikan kebahagiaan. Kemudian beberapa orang yang bahagia sebab daripada berkahnya sholat itu, bisa jadi Allah juga akan mentakdirkan orang tersebut menjadi kaya. Jadi sholat tidak menjadikan kaya, tapi sholat itu menjadikan bahagia. Kalaupun orang-orang kafir, orang-orang non-muslim di negara-negara Amerika yang maju, di negara Jepang yang maju, di negara Jerman yang maju, di negara Inggris yang maju, di negara Italia yang maju, di negara Rusia yang maju, semua negara-negara yang maju itu ternyata adalah basisnya orang-orang kafir. Dan kita diuji, itu orang-orang kafir kok diberikan kekayaan oleh Allah. Kenapa orang-orang muslim, orang-orang yang taat tidak diberikan kekayaan secara maksimal atau sepadan dengan orang-orang kafir? Kenapa Allah tidak menjadikan seperti itu? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Seperti yang saya utarakan di awal, bahwa dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin, bagi orang muslim. Artinya apa? Kalaupun orang muslim itu ditakdirkan menjadi orang kaya, kalaupun orang muslim itu ditakdirkan menjadi orang kaya, kekayaannya itu masih bagaikan penjara. Penjara itu sifatnya apa? Dibatasi. Karena dibatasi, maka tidak ada kelonggaran, tidak ada semena-mena, tidak ada suka-suka dalam hal kehidupan di dalam penjara. Orang muslim, orang mukmin yang ditakdirkan kaya, itu sifatnya tetap bagaikan di dalam penjara. Karena apa? Kekayaannya dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dia kalau mencari, memperoleh kekayaan itu dibatasi dengan cara harus diperoleh dengan cara halal. Harus diperoleh dengan cara halal. Kalau jalan kekayaannya itu sudah menggunakan jalur yang halal, maka pembatasan berikutnya yaitu penggunaan dari kekayaan itu harus disalurkan dalam hal yang halal. Mengambilnya dari jalur halal, pendistribusiannya, penggunaannya pun juga harus dengan dari ke dalam hal yang halal. Nah, itu ngambilnya halal, pengeluarannya juga halal. Ini kekayaan orang mukmin itu masih dalam pembatasan. Kemudian orang kaya itu juga harus punya kewajiban yang lebih berat daripada orang-orang miskin. Kewajiban orang kaya apa? Membantu orang-orang yang miskin. Pajaknya lebih besar, sedekahnya harus lebih besar, infaknya harus lebih besar, zakatnya juga harus lebih besar.
kemanfaatannya juga harus lebih besar. Jika kekayaan itu tidak dialokasikan kepada hal-hal yang haram, tidak dialokasikan ke hal-hal yang halal, maka jatuhnya kekayaan itu menjadi haram. Karena apa? Dia tidak pernah sedekah, dia tidak pernah infak, dia tidak pernah zakat, dia tidak pernah berbagi. Maka kekayaannya menjadi kekayaan yang haram. Nah, ini orang-orang mukmin masih dibatasi seperti itu. Jadi sekaya-kayanya orang mukmin masih ada pembatasan. Bila mana ada orang mukmin yang tidak kaya, cukup itu saja. Atau miskin atau fakir, kalau kita ambil yang cukup saja ya, kita contohkan yang cukup saja, maka orang mukmin yang hidup di dunianya serba kecukupan, itu pun haknya juga sama, harus dicari dari hal yang halal, disalurkan kepada yang halal juga. Itu pun juga sifatnya masih seperti penjara karena serba terbatasi. Orang mukmin kalau pakai kostum, pakai busana, terbatasi, tidak boleh suka-suka. Tidak boleh suka-suka. Sebagai muslimah harus berhijab menutup aurat. Laki-laki pun juga harus menutup aurat. Ini penjara, ada batasan-batasannya. Orang mukmin harus dibatasi dengan hal-hal yang halal dan haram. Kalau makan harus dicari yang halal. Kalau minum harus dicari yang halal. Masih dibatasi semuanya. Kalau cari pekerjaan, pekerjaannya pun juga harus halal. Cara mencarinya juga harus halal. Tidak boleh menyuap, tidak boleh menyogok, tidak boleh membeli jabatan dengan kekuasaan-kekuasaan. Katakanlah mau masuk pegawai negeri harus menyogok pejabat sekian ratus juta. Nah, menyogok seperti itu, menyuap seperti itu berarti rezekinya atau gajinya mulai dia mendapatkan gaji pertama sampai dia terakhir mendapat gaji tersebut. Kalau cara awalnya dia menggunakan penyuapan dan suap itu adalah haram, maka seumur hidupnya dia memakan barang haram. Dia memakan barang haram, istrinya dikasih rezeki yang haram, anaknya diberikan rezeki yang haram, maka amat sangat merugi di kemudian hari. Ini kita harus waspada. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk urusan dunia tersebut. Kita serba dibatasi. Di dunia ini serba dibatasi, seperti penjara. Kemudian, kita punya gadget, kita punya Android, kita punya paketan data, dan lain sebagainya. Kita juga dibatasi seperti penjara-penjara. Harus nonton tontonan yang ada manfaatnya. Harus menonton tontonan yang halal. Itu batasan-batasan. Tidak boleh kita seperti orang kafir, wal jannatu lil kafir. Dunia ini seperti orang kafir. Orang kafir itu hidupnya suka-suka. Mau pakaian, pakaiannya suka-suka. Seperti surga. Mau kerja, kerjanya suka-suka. Mau main, mainnya suka-suka. Mau makan, makannya suka-suka. Sudah tidak ada aturan, sudah tidak ada larangan. Yang penting mereka merasa happy, merasa bahagia di dunia. Dan itu surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini bagaikan surga. Nah, senikmat-nikmatnya orang kafir di dunia yang merasakan surga, sebetulnya itu adalah neraka keabadian besok ketika dia dibangkitkan hidup kembali. Di dunia orang kafir seperti merasakan dunia seutuhnya, surga seutuhnya, maka kelak dia di akhirat dimasukkan neraka seutuhnya bahkan selama-lamanya. Sedangkan kita orang muslim yang semuanya serba terbatas, Bahkan ketika kita dianugerahi mata, bisa melihat, bisa menonton
bisa mengamati. Kita melihatnya pun juga terbatas. Melihatnya dengan hal-hal yang halal. Yang haram kita harus menghindar. Melihat yang haram kita harus melengos, menghindar. Tontonan-tontonan yang ada di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya, jika ada hal-hal yang sifatnya haram, kita pun juga harus menghindar. Langsung diedit, langsung dihapus, langsung dibuat aplikasi kita tolak untuk tidak tertarik hal-hal seperti itu. Ini bagian dari kunci kebahagiaan kita sebagai muslim yang hidup di akhir zaman. Tantangan kita luar biasa. Ujian kita luar biasa. Ujiannya tidak jauh-jauh keluar dari rumah, tidak jauh-jauh keluar dari desa, tidak jauh-jauh keluar dari kota, tidak jauh-jauh keluar dari negara. Ujiannya yang selalu membersamai kita yaitu alat komunikasi berupa Android yang setiap saat kita pegang. Nah, ini ujian terbesar kita. Dan ini bagian dari memang tanda-tanda kiamat sudah di ujung zaman. Nah, ini Android dengan aplikasi internet ini memang salah satu tanda-tanda akhir ujung zaman. Sudah tidak akhir zaman, tapi sudah di ujung akhir zaman. Kita sudah berada di situ. Sehingga dengan Android ini kita bisa mengakses hal-hal yang haram, pun juga bisa mengakses hal-hal yang bermanfaat dan mendapatkan nilai pahala. Apa itu? Paling tidak, kalau selama ini sampai mensubscribe tontonan-tontonan yang hanya sifatnya hiburan-hiburan tidak ada manfaatnya. Coba sampean mensubscribe ya YouTube atau tontonan-tontonan yang ada nilai pahalanya. Sudah berapa subscribe sampean semua untuk mengikuti, menfollow ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang mengajarkan agama-agama, keagamaan agama Islam. Sudah berapa banyak subscribe sampean yang mengikuti kajian-kajian keilmuan dari profesor-profesor dokter yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga dari ilmu-ilmu itu bisa diserap dan bisa dimanfaatkan untuk kemajuan keilmuan sampean semua. Sudah berapa banyak subscribe sampean tentang hal-hal tontonan-tontonan yang memberikan nilai kemajuan dalam olah otak, olah pikir, olah keterampilan sampean. Nah, ini banyak sekali keuntungan-keuntungan kita dari subscribe tersebut. Kalau selama ini subscribe-nya hanya yang sifatnya tontonan-tontonan drakor, meskipun tidak semua drakor itu buruk, tapi mayoritas drakor itu negatif. Hanya 1-2, ada sedikit sekali yang drakor itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya, sedikit. Ada film-film tertentu yang membawa nilai manfaat yang bagus. Salah satu yang pernah saya tonton, drakor, jadi jangan kira saya nggak pernah nonton drakor. Saya pernah nonton drakor itu yang judulnya Jewel in the Palace. Ya, yang Korea yang menampilkan drama-drama Korea tentang sosial, keilmuan, kemudian kesabaran, ketulusan seorang tokoh yang di situ yang bernama Janggem ya, yang bernama Janggem. Coba sampai nanti lihat film itu sangat mendidik. Ada nilai kejujuran, ketulusan, kesabaran, edukasi, dedikasi tentang ilmunya dari hanya orang yang menjadi pelayan dapur di kerajaan, kemudian meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara terus belajar di kerajaan tersebut sehingga menjadi orang yang tabib, menjadi tabib. Kalau sekarang ya sudah menjadi dokter profesional. Itu keren sekali. Itu bisa meningkatkan memotivasi bagi kita semua untuk memberikan manfaat. Bukan hanya yang sifatnya cinta-cintaan, bukan hanya hal-hal seperti itu. Kalau itu sudah tidak dipelajari saja, tidak mempelajari seperti itu akan bisa sendiri. Ya. Ini ada tontonan-tontonan yang salah satu rekomendasi saya tonton film itu.
Kalau yang lain saya tidak tahu. Kalau yang lain saya tidak tahu. Kayak saya pernah nonton itu pun juga tidak tuntas karena keterbatasan saya waktu itu. Tapi saya pernah melihat seperti itu dan itu bagus. Dan itu saya ulangi, ad-dunya sijnul mukmin wal jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin dan bagaikan surga bagi orang kafir. Karena di dunia bagi orang mukmin semuanya terbatasi dengan aturan-aturan dari Allah, yaitu larangan-larangan halal dan haram. Sedangkan orang kafir tidak punya aturan-aturan seperti itu sehingga hidupnya bebas. Nah, dari sini kemudian muncul penilaian, saya ulangi lagi, orang-orang yang hidup berkemajuan di negara yang maju, di sana tidak ada sholat, orang-orang yang nggak sholat karena memang kafir, kenapa menjadikan lebih kaya, lebih makmur? Ya memang sholat bukan menjadi sarana untuk menjadi orang kaya. Tapi sholat itu menjadi sarana orang bisa bahagia. Sampai ingin bahagia atau ingin kaya. Kaya dan bahagia. Usahakan seperti itu. Bisa kaya pun juga bisa bahagia. Kalaupun kaya, kekayaannya bisa untuk memberikan manfaat bagi manusia. Dan kebahagiaan sebab menjadi orang yang soleh, maka kebahagiaan itu pun juga bisa memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Karena kebahagiaan itu menular. Kebahagiaan itu menular. Contoh, sampeyan membersamai dengan teman-teman yang soleh, dengan teman-teman yang solihah. Itu berbeda rasanya dengan teman-teman yang urakan, yang tidak punya aturan. Orang yang hubungannya berteman di lingkungan orang-orang yang soleh solihah itu lebih bahagia, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih damai. Berbeda dengan orang-orang yang solih, tahu-tahu berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya awur-awuran, hidupnya tidak ada aturan, suka-suka. Dia ketemu cowok, ketemu cewek, berpelukan, melakukan maksiat-maksiat, bahkan sampai melakukan zina. Kelihatannya bahagia, kelihatannya senang. Tapi di otaknya, di pikirannya, orang-orang yang melakukan dosa-dosa seperti itu, hatinya gersang, pikirannya gersang, otaknya gersang. Sangat gersang. Jauh daripada hidup tenang, jauh daripada hidup tentram. Sehingga pikirannya, hatinya, otaknya setiap hari inginnya hanya mencari kebahagiaan dalam kemaksiatan. Kalau sudah maksiat itu rasanya senang. Kalau sudah berpelukan dengan cowok itu rasanya senang. Kalau sudah boncengan sama cowok itu rasanya senang. Kalau sudah hanya berduaan di kafe, di tempat-tempat wisata hanya dengan kekasihnya rasanya senang. Bahkan sampai ke tingkat yang sangat ekstrim, zina rasanya senang. Setelah melakukan kebahagiaan dalam dosa tersebut selesai, maka hatinya rapuh, otaknya rapuh, sehingga muncul perasaan-perasaan yang tidak tenang, tidak tentram, gelisah terus-menerus, risau terus-menerus, takut terus-menerus. Karena apa? Karena kemaksiatan itu. Nah, itu kalau terus-menerus tidak segera diakhiri, ya dia akan hanya berputar mencari kebahagiaan dalam kemaksiatan. Allahumma ahrimni lazzata maksiatika warzuqni lazzata ta'atika. Itu doa-doa sering diulang. Ya Allah, haramkanlah bagiku untuk bisa menikmati lezatnya maksiat kepadamu. Ya Allah, haramkanlah aku bisa menikmati lezatnya maksiat kepadamu. Haramkanlah itu ya Allah. Warzuqni lazata ta'atik. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku menikmati lezatnya taat kepadamu. Jadi cari kebahagiaan itu ya di dalam hal ketaatan. Itu nikmat banget.
nikmat banget. Dan itu banyak, modelnya banyak. Di rumah membersamai orang tua, cari kebahagiaan yang sederhana, masak bersama bapak ibu, membersihkan ruangan, taman, dan lain sebagainya bareng-bareng dengan adik, dengan kakak, dengan saudara. Hal-hal yang sesederhana itu berupa taat, itu bisa membuat bahagia. Daripada keluyuran, teletabisan, ya, dan lain sebagainya kepada cowok-cowok yang seperti itu, sudah membohongi orang tua. Bohong satu itu akan membuat kebohongan kedua. Bohong kedua akan membuat rekayasa kebohongan ketiga. Kebohongan ketiga akan menutupi kebohongan keempat. Kebohongan keempat akan membuat alibi, alasan untuk kebohongan kelima. Begitu seterusnya kebohongan itu akhirnya hatinya resah, hatinya galau, hatinya sedih, hatinya tidak ada kebahagiaan. Karena hanya mencari kebahagiaan di dalam kemaksiatan. Dan itu berlaku di negara-negara maju, di negara Jerman, di negara Jepang, di negara Amerika, yang rata-rata remaja-remajanya hidupnya hedonis. Remaja hidup hedonis. Hedonis itu apa? Ya hanya suka-suka hidupnya. Hidupnya hanya suka-suka. Mereka tidak kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Banyak sekali nanti dibaca literasi-literasi, oh negara-negara maju itu remaja-remajanya lebih mudah depresi, lebih mudah frustasi, dan akhirnya bunuh diri. Nah, karena itu tadi, dia mencari bahagia itu yang di dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu nanti bisa dipelajari lagi, bisa dicari datanya bahwa negara-negara maju itu meskipun kaya secara finansial, sebetulnya mereka miskin secara kebahagiaan. Terbukti banyak pembunuhan, banyak pemerkosaan, banyak ketidakadilan, dan lain sebagainya. Banyak pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kekayaan orang-orang kafir itu hanya sebatas kekayaan fisik, kekayaan materi, tapi tidak membawa dampak kebahagiaan. Dan kelak ketika kita semua sudah menjadikan dunia ini betul-betul penjara yang dibatasi dengan aturan-aturannya Allah, yang dibatasi dengan halal haramnya Allah dari Allah, kelak kita akan mendapatkan surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu mala ainun ra'at. Mata ini tidak pernah melihat tempat tersebut. Saking indahnya. Sampai melihat keindahan di dunia ini. Entah melihat pemandangan di bukit, di gunung, di danau, di laut, di taman, yang menurut sampean paling indah, itu tidak bisa menandingi keindahan surga. Mala ainun ra'at. Mata ini tidak pernah melihat keindahan tersebut. Itu surga. Wala udhunun sami'at. Dan tidak pernah telinga ini mendengar. Kalau di dunia kita sering mendengar lagu-lagu, syair-syair, musik-musik, dan lain sebagainya, yang sangat merdu, yang sangat indah. Telinga ini tidak pernah melihat indahnya surga. Tidak pernah terdengar oleh telinga itu. Itu adalah surga. Wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan hati manusia tidak pernah mengkerentekan. Mengkerentekan itu apa ya? Memikirkan atau apa ya? Mengangan-angan. Seperti apa ya surga itu? Hati itu tidak punya kemampuan untuk mengangan-angan bentuknya surga. Nah, kita sering melihat gambar, lukisan, foto yang menggambarkan tentang surga. Sudah indah betul, sangat indah betul, tapi itu bukan seperti itu. Karena surga itu tidak bisa hati merekayasa. Tidak bisa hati ini mengangan-angannya. Tidak bisa. Ini surga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Jadi surga ini memang tempat yang istimewa, dikhususkan bagi orang-orang yang istimewa.
istimewa di dunia, yaitu tadi mencari kebahagiaan dengan cara taat. Nanti diberikan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah hati ini memberi angan-angan atau gambaran. Seringkali kita hanya mendengarkan, oh surga itu semuanya terpenuhi. Ingin sate, baru hati ini ngerentek mengangan-angan sate, tahu-tahu ada sate. Kalau sudah ada sate, nikmatnya sate surga tentu berbeda dengan sate dunia. Kalau sate dunia, satu tusuk ada 3 potong daging, 1 potong kemudian dikunyah. Kunyahan 1, 2, 3 sampai habis sate itu rasanya sama. Enak gitu aja. Tapi satenya surga, 1 potong, 1 sunduk ada 3 potong daging. Daging pertama, potongan yang pertama dikunyah. 1 kunyahan pertama dengan kunyahan kedua itu rasanya berbeda. Kunyahan pertama enak. Kunyahan kedua lebih enak. Kunyahan ketiga lebih enak lagi. Kunyahan keempat lebih enak lagi. Berbeda rasanya dengan kunyahan 1, 2, 3, dan 4. Begitu seterusnya kunyahan-kunyahan itu selalu berbeda rasanya, selalu bertambah enak, selalu bertambah nikmat, selalu bertambah luar biasa. Bayangkan. Membayangkan itu saja kita sudah tidak bisa. Biar rasanya sate, 1 tusuk rasanya beda. Kunyahan loh ya. 1 kunyahan berbeda dengan kunyahan berikutnya. Itu baru kenikmatan berupa indera perasa dari lisan lidah kita. Belum lagi nanti kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nanti kita di sini berikhtiar. Saya sampean semua ini bagian dari orang-orang yang berikhtiar. Waktu ini sholat. Waktu ini ngaji. Waktu ini sekolah. Waktu ini mengerjakan tugas, kerjakan tugas. Waktu ini membantu orang tua, bantu orang tua. Ya. Waktu ini santai. Waktu ini rileks. Waktunya main. Main dengan yang halal juga. Semuanya kalau dilakukan pada waktunya, itu enak. Jangan sampai waktu ini ngaji, dolan. Waktu ini dolan, turu. Waktu ini sekolah, turu. Nah, itu sudah amburadul. Kalau sampai sudah amburadul kehidupannya seperti itu, jadi catatannya bukan catatan kesuksesan, tapi catatan kegagalan. Jadi sukses itu sebetulnya sudah bisa dilihat saat ini. Kalau saat ini sampean sudah hidupnya teratur, hidupnya disiplin, hidupnya baik-baik saja, hidupnya juga dalam hal-hal yang taat sesuai kemampuannya masing-masing, itu bagian dari kunci sukses awal. Tapi kalau hidupnya sudah tidak teratur, hidupnya suka-suka, waktu ini sekolah sih turu, waktu ini ngerjakan tugas nggak dikumpul-kumpul nih, wah itu sudah. Itu kalau lama-lama seperti itu akan memberatkan beban sendiri-sendiri. Ini pertanyaan pertama, jawabannya sesederhana itu, sesingkat itu. Kemudian masih ada beberapa yang lain, kita akan bahas di episode berikutnya insya Allah. Silakan baca istighfar 17 kali, sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad 17 kali, kemudian doa sesuai hajatnya masing-masing. Silakan.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Silakan di-on-kan kameranya, akan diambil gambar oleh Ustazah. Oke, silahkan bisa di-on-kan kameranya. Untuk slide yang kedua mungkin belum ada yang on ya. Oke, kita ambil gambarnya. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Sampun Pak Pugu. Ya, terima kasih. Baik. Apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa diterima. Mudah-mudahan menjadi kemanfaatan buat saya dan sampean semuanya. Yang sesederhana ini mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat kita semua. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya kurang berkenan, silahkan sesegera mungkin untuk diperbaiki. Jika saat ini masih selalu dalam lingkungan hal-hal yang negatif, masih selalu mengulang hal-hal yang kotor, masih selalu berjumbuh dengan hal-hal yang sifatnya maksiat, silakan segera dihindari, dihentikan, dan silakan pergi dari komunitas tersebut. Silakan pergi dari komunitas tersebut. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Kalau tidak saat ini, mau kapan lagi? Karena kehidupan kita selalu bertambah umur, bertambah usia, bertambah tantangan. Dengan bertambahnya usia, kita harus memaksimalkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita segera dipertemukan di asrama. Mudah-mudahan segera kita dikumpulkan di asrama sehingga lebih maksimal kita ketika kita mengaji, mengkaji, dan berlatih dalam kesabaran, berlatih dalam keikhlasan, berlatih dalam keistiqomahan selama di asrama. Mohon maaf jika ada kekhilafan yang kurang berkenan. Wa na'fu minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.